प्रोग्राम नाल जुड़े दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है जी। सब तो पहला प्यार तो सत्कार नाल सत श्री अकाल। अज आपां सिविल सर्विस दे एग्जाम नूं किवें पास करिए जां आपां इधर नूं किवें जाना है, उस लड़ी के तहत अगे वधदे हैं जी। हरजोत कौर जी साडे अज मेहमान होणगे इस प्रोग्राम दे विच। अज एक नवीं गल भी तुहानूं नाल सांझी करांगे कि वो मेजर आर्मी दे विच फौज दे विच मेजर की पोस्ट तो रिटायर होकर PCS का एग्जाम उन्होंने फिर पास करके इधर PCS अफसर जिहड़े जी बने हैं। दो चीज़ां भी किते भी जाया जा सकता है, हिम्मत हौसला, किहड़ी चीज़ उन्हों का प्लस पॉइंट रही, सारिया चीज़ों की जी है जी उन्होंने विचारक सांझ पावांगे। सब तो पहले करते हैं स्वागत है जी। सत श्री अकाल, की हाल चाल है तुहाडा? ठीक ठाक। सब तो पहले शुरुआत करिए तुहाडी एजुकेशन तो, तुहाडे पिंड तो। तुहाडी एजुकेशन बारे भी अपने दर्शकों को दसीए तो पिंड तुहाडा। मैं बेसिकली मेरी सारी एजुकेशन स्कूलिंग पटियाला तो ही है जी, उत्थे ही सैटल सीगे। मेरे फादर आमिद सीगे, मेरे मदर टीचर सीगे, गवर्नमेंट जॉब सीगे जी। ते उस तो बाद मैं इंजीनियरिंग की चितकारा यूनिवर्सिटी तो। अच्छा जी। ते वैसे मेरे दाद के रोपड़ जिला उदों हुंदा सीगा जी, पिंड मुंदो संगतियां जी, उत्थों ने, पर बहुत टाइम असी पटियाला ही रिहाइश रखी है। जदों कुड़ियां वड्डियां हो जांदियां, पढ़ लिख जांदियां, टीचिंग अक्सर मन्नी जाती है भी टीचिंग कर लैन जां सौखा प्रोफैशन चुन लैन, आर्मी दी किवें चोण हुई? ये तो इस तरह से कि मेरा बैकग्राउंड ही डिफेंस फोर्सिस तो सीगा जी। मेरे दादा जी भी ही वाज अ वर्ल्ड वॉर वेटरन, हजे भी ही स्टिल अलाइव बाय गॉड्स ग्रेस। तो वैसे भी बहुत फैमिली मैंबर्स ने आर्मी च ने, इस करके मैनू शुरू तो ही सीगा कि मैं यही प्रोफैशन अगे परस्यू करना है। तो मेरे फादर की डैथ हो गई सी जदों मैं काफ़ी छोटी एज की सीगी। अच्छा जी। तो उस टाइम तो मैनू 6 साल की एज तो बिल्कुल ये क्लीयर सीगा कि मैं की करना चाहनी अगे जाके, और मेरी लाइफ चॉइसिस भी उस तरह ही अगे अगे बनदियां गईयां। जिवें मैं NCC की, स्पोर्ट्स काफ़ी कुछ किया, तो वो बस रस्ता इस तरह बनता गया। उत्थे भी एक टैसट दिंदा बंदा, वो टैसट नूं किवें पास कीता? वैसे मेन पड़ा आर्मी वास्ते SSB क्लीयर करना है। वो एक बहुत रिगरस टाइप की इंटरव्यू होंदी है जिस काफ़ी चीज़ां चैक होंदियां ने, तो एक परसनैलिटी टाइप टेस्ट ही आप उन्होंने कह सकते हैं। तो सिंस मैं बचपन तो ही इस तरह की चीज़ां करती होंदी सी, NCC च रहिंदी सी, आस पास इस तरह का माहौल देखती होंदी सी, मेरा फ्रेंड सर्कल इस तरह का सीगा, तो काफ़ी स्पोर्ट्स में इनवॉल्व रहिंदी सी, तो कह लो जो क्वालिटीज़ आर्मी वास्ते चाहिए होंदियां उस तरह बनदियां गईयां। डिसिप्लिन है, इंटीग्रिटी है जी, ये सारा कुछ एक स्पोर्ट्स परसन शुरू तो ही आ जाता है जी। तो इस करके मैनू बहुत प्रॉब्लम नहीं आई वो टेस्ट क्लीयर करन च जी। आर्मी की लाइफ 10 साल तुसी हंडाई है, वो किवें रहा सफ़र? मैं ये कहूँगी कि वो हुण तक दे मेरे सब तो खूबसूरत 10 साल सीगे जी। जो मैं अज हैगी है फौज की बदौलत है। मैनू एज अ परसन बहुत ग्रो करने का मौका मिला। जो मैं एक्सपीरियंस उत्ते हासिल किए शायद किते होर नहीं सी हो सकते जी। भी जिन्ना कुछ मैं हुण जे मैं पिछे देखदी हैं भी ये एक नॉर्मल सिटीजन या एक नॉर्मल बच्चा उसनूं ये मौका नहीं करन दा मिलदा। एंड ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सियां च देश दे मैं सर्व किया, वो भी इस जॉब की एक बहुत ही खूबसूरत गल है। इस करके मैनू काफ़ी हर वक्त वो मैमरी मेरी ताज़ा ही रहिंदी है। अज भी जे मैं इत्थे बैठी हाँ तो कोई ना कोई चीज़ नाल मैं रिलेट कर ही लैनी है भी मैनू वो हैल्प करता है हर जगह। एक बच्चे का बच्चों नूं जे असीं उधर लैके जाना होवे भी जी, एक तो फौज की भर्ती हुंदी है, एक फौज दे विच अच्छे रुतबे ते डायरैक्ट जदों आपां साडी सिलैक्शन हुंदी है, उधर जाण लई बच्चों नूं किस तरह की तैयारी करनी चाहिए है, किस तरह का माइंड होना चाहिए, किस तरह की एजुकेशन, किस तरह दी आदतां जोड़नियां चाहिए बच्चों दे नाल? हाँ जी, बेसिकली तुसीं कमीशन की गल कर रहे हो भी जे तुसीं एज कमीशनड ऑफिसर आर्मी ज्वाइन करनी है तो काफ़ी ऑप्शनस ने भी। पहला तो आप NDA के थ्रू एंट्री कहने हैं जो 12th तो बाद ही एग्जाम होंदा जिहदा, तो वो जो एग्जाम होंदा है वो तुसीं नॉर्मल बुक्स मिलदियां है। मैं तो इस तरह ही किया सीगा कि बुक्स आप उसनूं जस्ट गो थ्रू कर लो, वो नॉर्मल थोड़े एप्टीट्यूड टेस्ट होंदे ने, बहुत औखा नहीं हो क्रैक करना एग्जाम जी। उस तो बाद SSB होंदी है। SSB अलग अलग टाइप दी एंट्रीज़ ने, जे तो तुसीं NDA तो बाद कर रहे हो तो तुसीं एग्जाम देना, SSB क्लीयर करनी है। ਉਹਦੇ वास्ते बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होंदे है, पर मैनू ये लगता है भी उस तो ज़्यादा भी तुसी इंडिविजुअली एज अ परसन की हो ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ है।
ਉਹ ਬਿਲਡ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਾਈਫ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਕਿਤੇ ਫੇਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਐਡ ਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਇਹ ਬੱਚਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਜੋਬ ਵਾਸਤੇ ਫਿੱਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਪੋਰਟਸ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਯੈਸ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, PCS ਵੱਲ ਆਉਣ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ? ਮੇਰਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਪੀਰੀਅਡ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਇਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀਗਾ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ ਟੂ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਂਸ ਆਫ ਗਿਵਿੰਗ ਜਾਂ ਸੈਂਸ ਆਫ ਗਿਵਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜੋ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ। ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਰਹੇ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿਲੇਬਸ ਬੜਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸਿਲੇਬਸ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਸਿਲੇਬਸ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਡੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਪਾਏ? ਸਿੰਸ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਫੌਜੀ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਯੈਸ, ਸਿਲੇਬਸ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਈਜ਼ੀ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪੋਲਿਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 1 ਵਾਰ 2 ਵਾਰ 3 ਵਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿਟੇਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਇਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਜ਼ਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਰੂਟੀਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ 'ਚ, ਅਤੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸਡ ਹੋਣਾ ਔਰ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਾਕ ਕਦੇ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਨਫੈਕਟ ਕੁਝ ਐਸੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੋਰਸਿਸ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਰਹੇ ਔਰ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਵੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵੀ ਕਰ ਪਾਈ। ਐਂਡ ਉਸ 25 ਮਿੰਟ 25 ਮਿੰਟਸ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਰੂਟ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥਕਾਵਟ ਫੀਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲਾਈਟ ਰੀਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 3-4 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਦਾ ਟੇਬਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੰਸ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰੈਸਪਿੰਗ ਪਾਵਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ 200% ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਉਸ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦਾ ਗੈਪ ਪਾਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨਵੇਂ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੋ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ?
ਇਹ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਬਟ ਉਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀਕਨੈਸ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ 10th ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਿਸਟਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਟੀਮੀਡੇਟ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹਿਸਟਰੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਰੀਡ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੀਡ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੇ। ਜਦ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਹ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਕਸ ਸਮਝਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਕ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਪੀਟੀਟਿਵਲੀ ਇੱਕੋ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਰਸ ਵੀ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਆਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕਿਤਾਬ ਰਹੀ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਬੁੱਕ ਲਿਸਟ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਹੀ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਰੈਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਯੈਸ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੈਪੀਟੇਟਿਵਲੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਨੋਟਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਕੀ ਸਾਥ ਰਿਹਾ? ਨੋਟਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ, ਬਾਏ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਪ ਨੋਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਨੋਟਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਿਖਿਆ, ਆਪ ਜੋ ਉਸ 'ਚੋਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ, ਪੇਪਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ 'ਤੇ ਸੋਚ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਫਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਪੁੱਟ ਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ 'ਤੇ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਔਰ ਜਦ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ, ਆਪ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਉਹ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਸ ਕਾਫੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਮੂਮੈਂਟ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਸਪ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦਾ ਜਾਂ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੋਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਵਿਡ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਵੀ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ 'ਤੇ ਹੀ ਰਿਲਾਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੱਟ ਆਫ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੀ ਵਰਕ ਕੀਤਾ। ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਟਫ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚੋਂ ਕਲਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਾਈਡੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਾਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਐਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ? ਇਹ ਐਸੇ ਫੇਜ਼ ਕਾਫੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਡਰਾਈਵ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਲਾਈਫ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਉਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫੋਰਮ 'ਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇ ਬੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੋਰਨਿੰਗ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਕ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥੋਟਸ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਡਰਾਈਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਵੱਲ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਵਧਣਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ? ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ?
ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰਾਈਵ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਐਂਡ ਯੈਸ, ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਹੈਂਡਡਲੀ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਜੋ ਚੋਇਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਜਨਰਲੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਫੌਜ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ PCS ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਟਫ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਕਾਫੀ ਟਫ ਹੈ, ਬਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਓਨੈਸਟੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ ਓਨੈਸਟੀ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ 'ਚ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਆਪਣਾ 100% ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਵੀ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਹੋਵਾਂ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਕਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਰਹੀ ਹੋਵੇ? ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਰਮੀ ਆਫਿਸਰ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਹ ਐਕਸੈਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਪੋਰਟਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਰਸਿਸ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਐਜ਼ ਅ ਲੇਡੀ, ਮੈਂ ਮਦਰ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹ ਮਦਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਫਾਦਰ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਮਾਈ ਹਸਬੈਂਡ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇਨ ਆਰਮੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਸਿੰਗਲ ਹੈਂਡਡਲੀ ਇਹ ਸਭ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਡੂਏਬਲ। ਅੱਜ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਫੌਜ ਦਾ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕੁ ਆਪਦੀ ਨਿਉ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਵੱਲ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਜੋਬ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦ ਆਪਾਂ 9th 10th 'ਚ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਲਾਈਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ 11th 12th ਦੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਆਪਣੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਲਾਨ B ਹੈ, ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, SSB ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਸਟ ਚੋਇਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਗੇਨ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟਸ ਉਹ ਹੋਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਰੋਂਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਟਰੋਂਗ ਸਬਜੈਕਟ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਉਹ ਸੀਗੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਫੇਸ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਾਈਨਸ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੌਟ ਆਫ ਸਵਿਚ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ। ਜੇ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਫਰੋਮ ਯੋਰ ਜਿਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰਕਲ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦਾ, ਚਾਹੇ UPSC ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਜੇ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ? ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਕਸ ਬੈਚ ਹੈ। ਐਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਿਕਸਡ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਹਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਵੀ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੋਰਮਲ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਬਿਟਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੋਰਮਲ ਦਿਨਚਰਿਆ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ। ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਕਸ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਨੀ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਟੋਟਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵੜੇ ਰਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਨਵੀਂ ਉਮਰ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਤਾਂ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੋਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੱਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧੋ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ, PCS ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਨਿਖਾਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।